नमो हरियन्दानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायनं नमो लोयसावसाहुनं एषो पञ्चानमुक्कार सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राजा जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत उपकारी अनंत कल्याण ने करनारा तारक तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामीए आ संसार समुद्रथी तरवा माटे अने मोक्ष सुखनी प्राप्ति प्राप्त करावा माटे धर्म तीर्थनी स्थापना करी। विरहनी वेदनामां जगत ज्यारे डूबेलुं होय अने ए संदर्भ ने ए समयमां ज्ञाननी ज्योतनो एक दीवड़ो जो त्यां प्रगटे तो चौक्कस एक अणसार और एक असार संसार में पण एक सारभूत वस्तु की प्राप्ति थया विना न रहे। सवारना समयना व्याख्यान में 5 कर्तव्य विषय आज बहुत मजा मानी। तमने वंचित नहीं राखशो आ विषय थी। रेकॉर्डिंग थई गयुं छे। थोड़ो आगळ वधता विचार आवे छे केवी भक्ति हृदय में होवी जोईए। भगवान हृदय में छे के नथी एनी वात नथी करवी पण भक्ति केवी हृदय में होवी जोईए तेनी वात आजे करवी छे। जैन कुळ में जन्म मळ्या पछी के दुनियाना मानव जेवा भव्य धर्म में आपणो प्रवेश थया पछी हृदयना प्रत्येक खूणा में अपना पास एक मानवता नामनी एक भूमिका तैयार होवी जोईए अने ए मानवतानी अंदर हजू एक महत्वनी बात जो होय तो ते छे भक्तिनी। ज्ञान मार्ग छे ने सामे बीजो भक्ति मार्ग छे। ज्ञान मार्ग कठोर छे, ज्ञान मार्ग कठण छे अने ज्ञान मार्ग कपरो पण छे। बंदीतुं सूत्र बोलवानी हरीफाई लगाड़े तो 2 विद्यार्थीने आवड़े मात्र, बाकी बधा लोको तो के नौकारथी पर कई आवड़तुं ज नथी। बहु दशा अत्यारे दयनीय छे, आपणी दयनीय। समवस्त्रणमां बेसीने प्रभुए जे 5 आचारमांथी ज्ञाननो आचार आप्यो, ए ज्ञानना आचारमां जे दुकाळ पड्यो छे। सूत्रोनी शुद्धिनी तो वात बहु दूरनी छे, सूत्रो ज नथी आवड़ता तो शुद्धिनी वात करवी क्यां? सूत्रों अभाव एटले बधी क्रियानो अभाव, क्रियानो अभाव एटले बधा भावनो अभाव। ज्ञान अने क्रिया बे भेगी थाय त्यारे मोक्ष मळे छे अने बंनेने सांगोपांग करवानी एक कड़ी आपणने मळती नथी। मोटी आश्चर्यनी वात छे। काशी बनारसनी अंदर ब्राह्मणो बेसीने 12 वर्ष सुधी माथा पर चोटली राखीने अभ्यास करे અને રાત્રિના અભ્યાસમાં ઝાડ પરથી દોરી લટકતી અને દોરી પોતાની ચોટલી સાથે બાંધવાની ને ગોખવાનું. જો ગોખતા વખતે એક ઝોકું આવે એટલે ઓલી ચોટલી ખેંચાય એટલે ભલભલી ઊંઘ ઉડી જાય લોકોની. માથાની ચોટલીની આ વિશેષતા હતી.
કુદરતી ઘટનાનો ક્રમ સરસ હતો ને રાજકોટમાં બેઠેલા નરસિંહ રાવે જાહેરાત કરી કે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ ચડી જાય છે. આ તો આશ્ચર્યની ઘટના. આવી જાહેરાત નરસિંહ જેવો કરે એમ તંબુરો લઈને બેઠો હોય અને પછી જાહેરાત કરે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ ચડી જાય છે. વાત તો વાયુ વેગે ફેલાતા ફેલાતા બનારસના કાશીના બધા વિદ્વાન પંડિતોના ત્યાં આગળ પહોંચી અને પંડિતોએ ભેગા થઈને સંમેલન કર્યું કે ગુજરાતના ગામડાના રાજકોટના નગરની અંદર નરસિંહે જાહેરાત કરી છે કે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ વધી જાય છે. આપણે પૂછવું જોઈએ કે આ કેમ આવું તમે કહ્યું છે. 12 વર્ષ સુધી આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીએ છીએ. સંસ્કૃત પ્રાકૃતમાં આપણે વાતો કરી શકીએ છીએ. સંસ્કૃતની અંદર આપણી છટાની સામે કોઈ પહોંચી ન શકે એવી તાકાત છે આપણી સામે, અને ઓલો ગામડામાં આવી જાહેરાત કરે છે. આપણે જવું જોઈએ. અને વિદ્વાન પંડિતોની 12 જણની ટુકડી બનારસથી રાજકોટની ટિકિટ કાઢીને રાજકોટ સુધી પહોંચવાની તૈયારી કરી. સમય બીતતા વાર લાગતી નથી. આગળ વધતા વધતા એ લોકો રાજકોટમાં પહોંચ્યા નરસિંહના ઘરે. નરસિંહ તો ખુશખુશાલ થઈ ગયો કે આવા જ્ઞાની ગુરુ મારા ઘરે ક્યાંથી. વર્ષે દાડે એક વખત પણ આવા જ્ઞાનીઓના પગલાં થાય તો એ તો આશ્ચર્યની ઘટના હતી એમના માટે. એટલે ખૂબ નતમસ્તક વંદન કરીને બધાને કે પધારો પધારો, અને આ બધા બ્રાહ્મણ પંડિતો બધા વિદ્વાનોના મોઢા તો ચડેલા હતા. બધા કે જો આમ ચાન્સ મળે એટલે બરાબર કુઠાર મારશું, ત્યાં સુધી શાંતિ રાખવી છે. ઘરે પહોંચ્યા, નૌકારસી થઈ, નાવાનું થયું, ધોવાનું થયું, પછી આમ કરતાં 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 બધું પત્યું ને બપોરે જમવાનું પણ મેનુ પૂરું થયું. હજુ આ લોકો તો કંઈ બોલતા જ નથી કે આના ઘરે કેમ આવ્યા છે. પણ નરસિંહ કે ભાઈ પૂછવા દે, આ કંઈ બોલતા નથી, એ જમવાનું પૈતું, હવે શું કામ હશે કે મારા ઘરે આ જ્ઞાનીઓના પગલાં થયા. એ નરસિંહ કહે છે કે ભાઈ મને એક પ્રશ્ન છે કે તમે મારા ઘરે આવ્યા, મને બહુ ગમ્યું, અને મારા ઘરે આપના પગલાં થાય તો મારા માટે બહુ મોટી આશ્ચર્યની વાત છે, પણ મને સમજાતું નથી અને મારે પૂછવું જોયું, મને લાગ્યું જ માટે હું પૂછું છું, માફ કરજો મને, પણ મને એમ કોને કે આપનું અહીંયા આવવાનું પ્રયોજન કંઈ, મારી કંઈ ક્ષતિ છે, મારી કંઈ ભૂલ છે. એટલે બ્રાહ્મણ પંડિતોએ બરાબર શબ્દ પકડીને કીધો, તારી મોટી ભૂલ છે માટે તારા ઘરે આવ્યા છે. એમ મારી ભૂલ થઈ? ઓહો, મિછાવી ટુકડમ કે શું ભૂલ થઈ મારી, મને જણાવો. તો કે તે જાહેરાત કરી છે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ ચડી જાય. તો કે હા, એ તો 100%ની વાત છે, સાબિત કર કે કેવી રીતે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ ચડી જાય છે. હવે સાબિત કરવાની વાત આવી. કેવી રીતે સાબિત કરો? એ કે ભાઈ હું તો કંઈ ભણેલો જ્ઞાની નથી, જ્ઞાની તો તમે છો બધા બનારસમાં વિદ્વાન પંડિતો, તો સાબિતી તો તમારે કરવાની હોય કે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ કેવી રીતે ચડી જાય, હું કેવી રીતે સાબિત કરું? એટલે બ્રાહ્મણો વધારે ગુસ્સામાં આવીને વાત કરી, જાહેરાત તું ગમે તે કરે ને સાબિતીઓ અમારી કરવાની, એના માટે અમે લોકો ભણીએ જ કે શું? એટલે બધા કે નહીં નરસિંહ, એવું મારું આશય નથી કહેવાનો, પણ હવે હું અભણ છું, તમે બધા જ્ઞાની છો, તો હું કેવી રીતે સાબિત કરી શકું કે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ ચડે? પણ વાત તો 100% સાચી. હવે નરસિંહ પાછું વાતને હવે મૂરતો જાય પાછો. અડધો કલાકની મથામણ પછી બધાએ કીધું, તું જવાબ આપ, સાબિત કર, મેં તો તારું સ્ટેટમેન્ટ પાછું ખેંચ. નરસિંહ કે મહિરા આવે તો એક વખત જબાનમાંથી નીકળેલી વાત પાછી ખેંચી શકાતી નથી, તીરમાંથી નીકળેલું બાણ ક્યારેય પાછું ફરી શકતું નથી, મોઢામાંથી નીકળેલી કડવીવાણી સોરી કહેવાથી પાછી વળી શકતી નથી. એકવાર ગઈ, દિલ વિંધાઈ ગયું, હૃદય ભેદાઈ ગયું, હવે મિછાવી ટુકડમ શું કરશો તમે? બોલતી વેળાએ ધ્યાન નથી આપ્યું, અને જ્યારે પછી ભૂલનો અફસોસ થાય છે એનો કોઈ ફાયદો નથી. ઠીક છે, મનને મનાવવાની વાત છે, બોલતી પહેલાં ધ્યાન રાખવું કે શું બોલાઈ રહ્યું છે. 100 કામ છોડીને નાહવું જોઈએ, 1000 કામ છોડીને જમવું જોઈએ, 1 લાખ કામ વિચારીને છોડીને જે બોલો છો તેના પર વિચાર કરીને બોલવું જોઈએ, એવું શાસ્ત્રકારો આપણને પંક્તિમાં મૂકીને ગયા છે. નરસિંહ કે જો બીજું તો કાંઈ સમજાતું નથી, પણ એક વાત તમને કહેવા માંગુ છું. તમે ક્યાં રહો છો? એટલે કે અમે બનારસ. હું ક્યાં રહું છું? તો કે તમે રાજકોટ. મેં આજ દિન સુધી રાજકોટથી બનારસની ટિકિટ કોઈ દિવસ ફાડી જ નથી, પણ તમે લોકો ત્યાંથી મારા ઘરે આવ્યા કે ના આવ્યા? તો કે આવ્યા. બોલો, ચડ્યો કે નહીં ભક્તિયોગ મારો? તો હા, ચડી ગયો. જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિયોગ ચડે છે. એમાંની ભક્તિમાં 7 પ્રકારની ભક્તિઓ છે. પ્રભુની ભક્તિ, ગુરુદેવની ભક્તિ, ધર્મની ભક્તિ, સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતની ભક્તિ, શ્રાવક શ્રાવિકાની ભક્તિ, નીચે ઉતરતા જીવોની ભક્તિ, અને આપણા ઉપકારી માતા પિતાની ભક્તિ. આજના દિવસે બપોરના સમયની અંદર એ ભક્તિ યોગના આનંદની અંદર નાહ્યા છીએ. આજે
આંસુ લૂછવા માટે રૂમાલ નહીં, આંગળી હશે તો પણ ચાલશે, પણ આંસુ લૂછવા માટેની તૈયારીઓ આપણી પાસે હોવી જરૂરી છે. કરુણાથી ભરેલો એ આ સંસાર, ડગલે પગલે દુઃખોની માત્રા સિવાય બીજું કાંઈ જોવા માટે આપણને ન મળે એવા સંસારમાં બેસીને આપણે 3 કામ કરવાના છે. આંસુ લૂછવાનું, આંસુ ન આવવા દેવાનું, અને બીજાના દુઃખ જોઈને સ્વયંના આંખમાંથી આંસુ લાવવાનું. આ 3 કામ કરીને કલ્યાણ કરવાનું છે. સકલારથની ગાથામાં એક પદાર્થ મૂક્યો છે, કૃતાપરાથી બીજ અને કૃપા મંથરતા રહ્યો, ઈસત બાષ્પાર્દ્રયોર ભદ્રમ શ્રી વીરજીના નેત્રયો. બધાને તારે છે પ્રભુ, બધાને તારે છે, પણ જ્યારે સંગમ પાછો જાય છે ત્યારે મારા વાલા વીર પ્રભુની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. એક કસ્ટમર જતો રહે તો દુઃખ થાય કે ન થાય? ખુલ્લા દિલે બોલો. એક સોદો ઊંધો પડે તો ભયંકર આપત્તિ દેખાય કે ન દેખાય? પ્રભુને પણ દેખાય છે કે આ સંગમમાં તારવાનું કામમાં ફેલ થઈ ગયો, બલકે સંગમ તરવાનો નથી. એ પાકી વાત સમજો, કારણ કે અભવ્યનો આત્મા હતો, પ્રભુની આંખમાં આંસુ છે. અપરાધ કરનારને પણ સંકિતનું દાન કરનારા પ્રભુ વીરનું શાસન છે. અપરાધને ભૂલવું એમ નહીં, અપરાધ કરનારને પણ તારી દેવું આ પ્રભુનું શાસન છે આપણા માટે. ભક્તિ કરવી છે આંસુ લૂછવાની, ભક્તિ કરવી છે પ્રભુની, ભક્તિ કરવી છે ગુરુની, ભક્તિ કરવી છે સાધર્મિકની. પૂજારી સોંપાઈ, મંદિરો સોંપાઈ ગયા પૂજારીઓને, ઉપાશ્રય સોંપાઈ ગયા માણસોને, ભોજનશાળા સોંપાઈ ગઈ બધી મહારાજોને, કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ પર. ભક્તિ ક્યાં જશે આમાંથી? ખંભાતના દેરાસરોની તમને ઘટનાની વાત કરું. અમે એકવાર ખંભાતની અંદર દેરાસર દર્શન કરવા માટે ગયા હતા. પૂજારીઓ ન મળે, 72 જિનાલયથી શોભતો ખંભાત નગર, ને અમે જાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા. દેરાસરમાં જઈએ તો તાળું હોય મોટું ગોદરેજનું. હવે કરવાનું શું? એટલે બાજુવાળા ભાઈ દોડતા આવે, ઉભારો ઉભારો, પૂજા કરી, ઉભારો, ચાવી લઈને આવો. એટલે મેં પૂજારી ક્યાં છે? તો કે પૂજારી ન હોય અહીંયા આગળ. ચલો ચલો તમે આવો. દરવાજો ખોલે, અંદર આવે, એટલે અમને ફૂલ આપે ને કેસર આપે ને કેટલું અમારા માટે ભાઈ કરે. અમને એમ થાય કે તમે તો જૈન છો. તો કે વાંધો શું જ પણ એમાં કે. એટલે અમે તો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા, કારણ કે સિટીમાં આવું કોઈ જોયું નહોતું કે કોઈ આવી રીતે દોડીને મહેનત કરે. એટલે અમે અમારા ગુરુજીને પૂછ્યું, સાહેબ ખંભાતમાં પૂજારીઓનો અભાવ છે? સાહેબ કે અભાવ નહીં, આ વિધિ છે આપણી, કે આપણું દેરાસર આપણે સાચવતા હતા, પૂજારીઓ નહીં. સમય બદલાયો, સંજોગ બદલાઈ ગયા. ભક્તિ યોગ હૃદયમાં જોઈએ છે, અને એ ભક્તિ આજે ભાંગી ચૂકી. અમદાવાદમાં એક મહાત્માની પાસે, ગુરુ ભગવંતની પાસે 4 મહેમાન આવ્યા હતા બહારગામથી, અને એ 4 મહેમાનને જમાડવાનો ભાઈનો ઉત્સાહ બહુ સારો હતો. અને ભાઈની જે પત્ની, ધર્મપત્ની હતી ને, એને થોડુંક મહેમાન આવે ઓછું ગમતું હતું, કારણ કે રસોઈ બનાવવાનો કંટાળો હતો, બીજું કાંઈ નહોતું. ભાઈ તો મહાત્માના ત્યાં જઈને વિનંતી કરી, સાહેબ ત્યાં મહેમાનને મારા ઘરે લાભ આપવા માટે પધારો ને સાહેબ, મને મારે લાભ આપો. સાહેબજીની પ્રેરણાને આની વિનંતીને સાંભળીને સાધર્મિકો એમના ઘરે આવ્યા. અને ઘરે આવ્યા એટલે પત્ની કે કોણ છે આ? તો કે આપણા સાધર્મિક છે, અને આપણે તે ભક્તિનો લાભ લેવાનો છે. બેસાડ્યા મજાથી એને. અને પત્ની કીધું ઘરમાં દૂધ નથી, શાક નથી. તો ઠીક છે, તું તૈયાર કર, બાકી હું જરત લઈને આવું છું. બજારમાં શાક લેવા માટે જાય છે, એટલે પત્નીએ ગરમ એક તવેતો હાથમાં લીધો. પાછું તવેતો એટલે સમજો તે પાછો? હા ફાઈન. મને કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે તવેતો ન સમજાય તો રોચો થઈ જાય પાછો. અને તવેતો લઈને એને પોતે ગેસ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું બધાની સામે જ. એટલે 4 સાધમિક અંદર અંદર વિચાર કરે કે આ બેને તવેતો મૂકી દીધો છે, ગરમ કરે છે. આવી તો કઈ વિધિ આપણે આજ સુધી રસોઈમાં નથી જોઈ કે જેમાં તવેતા ગરમ કરવાના હોય. આ કઈ સ્પેશિયલ ડિશ ખવડાવશે? ઇટાલિયનમાં આવું નથી આવતું, ચાઇનીઝમાં આવું નથી આવતું, પાસ્તામાં આવું નથી આવતું, પિઝામાં આવું કાંઈ કશે આવું આવતું જ નથી કોઈ દિવસ કે જેમાં તવેતા ગરમ કરવાના હોય. તે એક ભાઈ કે અમદાવાદની કોઈ સ્પેશિયલ આઈટમ હશે, એલી કઢી અમદાવાદ કે કઢીમાં પણ તવેતા ગરમ ના થાય, પણ એમાં કઈ આમ કઢી હોય ભલે કે બરાબર છે. એટલે એક ભાઈથી ન રહેવાયું, કારણ કે 10 મિનિટ થઈ ગઈ હતી, ઓલી તવે ગરમ થઈ ગયો હતો. એટલે કે બેન તમારાથી આ ભૂલ થાય છે. કે શું ભૂલ થાય છે? કે તમે આ ગરમ કરવા માટે તવે તો મૂકી દીધો છે, આનાથી લોચો થશે. લોચો નથી થવાનો. તો કે તમે તવે તો ગરમ કેમ કરો છો? અમારા ઘરે વિધિ છે કે જમવા આવે ને પેલા ડામ આપવાનો ને પછી જમાડવાનો. કયો સાધનિક જમવા માટે બેસવાનો? બેસે કોઈ? એ સાધનિક તો હાથ જોડ્યા, બેન મિચ્છામી દુકડમ, અમને જરાક લેટ થાય છે, અમે ભાગીએ છીએ અહીંથી. સારું જાઓ.
કામ પૂરું થઈ ગયું. ઓલા ભાઈ શાકભાજી લઈને ઘરે આવ્યા અને કે લે શાકભાજી, કે ગયા ક્યાં સાધર્મિક? તો કે જતા રહ્યા ઘર છોડીને. કે કેમ ગયા? મારી પાસે તવે તો માંગ્યો. મેં તવે તો કઈ અપાતો હશે, 50 રૂપિયાનો તવે તો આવે છે, અપાતો હશે તવે તો કોઈ દિવસ? એટલે મેં ના પાડી દીધી, તો રિસાઈન જતા રહ્યા. મૂર્ખી છે, લાવ તવે તો હાથમાં લઈને ભાઈ દોડ્યા રસ્તા પર. ઓ ભાઈ સાધર્મિક, ઉભારો ઉભારો, આ તવે તો લેતા જાઓ. ઓલા કે ભાઈ આ તવે તો લઈને આવ્યો પાછળ, ભાગો અહીંથી. જે બસ પડીમાં બેસીને ભાગી ગયા. પાલડી હતી કે કોઈ ઉસ્માનપુરા કે હજામપુરા, ભગવાન જાણે ભાગી ગયા એ લોકો. અફસોસ સાધુલા ભાઈ પાછા ફેર્યા. શું હાલત થાય વિચારો, આવી ભક્તિ કરીએ તો. ભક્તિ કેવી સાધર્મિકની, ભક્તિ કેવી સાધુ સાધ્વીથી ભગવંતની, અને ભક્તિ કેવી પ્રભુની. ભક્તિ માટે શબ્દ લખ્યો છે અનકન્ડિશનલ લવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભક્તિ. પ્રેમ, ભક્તિ એટલે પ્રેમ. અને પ્રેમ કેવો પાછો? અનકન્ડિશનલ, જેમાં કોઈ કન્ડિશન ન હોય એવો જે પ્રેમ, એને કહેવામાં આવે છે ભક્તિ. તમારાથી જે નાના હોય એના સાથે તમે સ્નેહનો વ્યવહાર કરો. તમારી સાથે ઇક્વલ એટલે સમાન એજ અને સમાન લેવલવાળા હોય એની સાથે તમે જે વ્યવહાર કરો તેને કહેવાય છે પ્રેમ. અને તમારા કરતાં જે વડીલ છે, મોટા છે, એના માટે જે તમે વ્યવહાર કરો છો તેને કહેવાય છે ભક્તિ. 3 પાર્ટ્સ: નાના પ્રત્યે સ્નેહનો વ્યવહાર, સમાન પ્રત્યે પ્રેમનો વ્યવહાર, અને મોટાઓ પ્રત્યે ભક્તિનો વ્યવહાર. આ 3 જો તમારા જિંદગીમાં ફાવી ગયું તો જિંદગીમાં તમારો દુશ્મન કોઈ કાળે હોઈ જ ન શકે. જેમ જેમ જિંદગીમાં આગળ જવાય છે તેમ તેમ યાદ રાખજો કે વૃક્ષમાં જ્યારે સારા સારા ફળ અને મીઠા ફળ આવે છે ને, વૃક્ષ આખું લચી પડે છે અને છેક લચીને જમીનને ટચ થાય છે. વૃક્ષ શિખામણ આપે છે, જિંદગીમાં આગળ વધતો રહેજે, પણ નમતા શીખજે. એ નમતા શીખવાનું જો શીખવાનાર કોઈ પણ હોય તો એ આ વૃક્ષ છે. દિન પ્રતિદિન એક બાજુ મોંઘવારી વધી રહી છે, બીજી બાજુ માર્કેટની હાલત બહુ ખરાબ થઈ રહી છે, થશે અને થવાની છે. ત્રીજી બાજુ દાન કરવા માટેની જગ્યાઓ અઢળક છે. ચોથી બાજુ પુણ્ય કમાવાનો અદ્ભુત અવસર મળે છે. આ 4 એંગલો તમારી સામે આજની તારીખમાં ખડા થયા છે. મક્ષીના ગામની અંદર પરુષણની આરાધના કરવા માટે ગયો હતો. એમપીમાં આવેલું તીર્થ છે મક્ષી તીર્થ. 54 ઘરનું એ મજાનું ગામ, અને ત્યાં આગળ સાધર્મિકની ભક્તિ સ્વરૂપે જે આપણા જૈન ધર્મમાં જન્મેલા લોકો અને એ શ્રાવક શ્રાવિકા બહેનોને કઈ નાની મોટી પ્રોબ્લેમ હોય તો એના આંસુ લૂછવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ મુંબઈના એક શ્રાવકે લાભ લીધેલો. 4 સાધર્મિક મળ્યા. એક સાધર્મિક સ્કૂલની અંદર ઝાડુ વાળવા માટે જાય, બીજા સાધર્મિક કોઈની ઓફિસમાં ઝાડુ પટ્ટા કરે, ત્રીજા સાધર્મિક સ્કૂલના નિશાળના છોકરાઓને સંભાળ રાખવાનું કામ કરે, અને ચોથા સાધર્મિક કંઈ કરી શકે એવી હાલતમાં નથી. આ 4 સાધર્મિકના ફેમિલી અમને બહુ બહુ આક્રંદ દ્રષ્ટિએ જોયા. જૈન કુળમાં અમારા ભાઈઓ જન્મ્યા હોય અને એને કર્મોદય વસાત આવી દશા થઈ હોય તો અમે જોઈને તારક ન બની શકીએ તો એ અમારી વાત બહુ વિકલ્પવાળી થાય છે. ભક્તિ પ્રભુની. દુનિયાની અંદર ગાયને જોયું છે અને હાથીને જોયો છે, બંનેમાં બહુ તફાવત જોયો છે. ગાય જો ભૂલથી કોઈ પણ જગ્યાએ મોઢું નાખીને ખાવાની કોશિશ કરે તો બધા ડટ કરીને ભગાડી દે, અને હાથી જ્યારે રસ્તા પરથી નીકળ્યો હોય અને એ હાથી જો ક્યાંય પણ સૂંઠ નાખે તો બધા પ્રેમથી બોલાવે, વાપરો, વાંધો નહીં. લોકો ચીકુ નાખવા દોડે, કોઈ કેળાની ઝુમખા નાખે, કોઈ કંઈક નાખે, બધા પગે લાગે, કોઈ રૂપિયા આપે. હાથી જ્યાં બી આવે છે એને તકલીફ નથી ને ગાય જ્યાં દેખાય ત્યાં લોકો ડફણા મારે છે. આવું આશ્ચર્ય જોયું ને. પુણ્ય ને પાપની બેલેન્સ જોઈ લીધી. હાથીનું પુણ્ય તપે છે. શ્રાવકને હાથીની ઉપમા આપી છે. શ્રાવક કેવો હોય? હાથી જેવો. સમજો ને, હાથી એટલે જાડ્યા પાડ્યા થવાની વાત નથી કરતો કાંઈ. તો પાછી કાલથી જીમ ચાલુ કરશો તમે. જાડ્યા પાડ્યા નહીં, હાથી જેવી દ્રષ્ટિવાળો, હાથી જેવું નાક હોય, હાથી જેવી પૂંછડી હોય, હાથી જેવા કાન હોય, હાથી જેવું પેટ હોય. એટલે ગંભીરતાથી વાત કરી રહ્યો છું. હાથીનું સૂંઢ એકદમ લાંબી છે. શ્રાવક કોના જેવો? હાથીની સૂંઢ જેવું. લાંબુ સૂંઘે, ટૂંકું નહીં કોઈ દિવસ. લાંબામાં લાંબુ સૂંઘે, લાંબામાં લાંબુ. જંગલની અંદર પહોંચી ગયા હોય
અને જંગલમાં પાણીની તરસ લાગી હોય તો પાણીને પકડવાની વિધિ બતાવી છે શાસ્ત્રમાં કે હાથી જે દિશામાં સૂંઢ ઊંચી કરીને અવાજ કરે એ દિશામાં પાણી હોય. પાકી વાત. બોલો, આ તો ગૂગલ સર્ચ કરશો કે હું જંગલમાં ઊભો છું ને ત્યાં આગળ પાણી ક્યાં છે, સેટેલાઇટમાં પહોંચવાનું, એમાંથી શોધવાનું, બધું મળે તો ઠીક છે, ને તો કાંઈ નહીં, ખાબોચિયું મળશે ખાલી. મજાથી હેલિકોપ્ટરમાંથી એક ઉદ્યોગપતિ પસાર થઈ રહ્યો હતો અને જંગલમાંથી પાસ થઈને એને પોતાને આગળ ક્યાંક જવાનું હતું ને અચાનક હેલિકોપ્ટરની અંદર અચાનક એના પાયલોટે કીધું કે ઉદ્યોગપતિને કીધું કે આપણે જંગલની અંદર આ ઉતારવું પડશે, કારણ કે આપણા અત્યારે હેલિકોપ્ટરની અંદર બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે, નહીં તો આપણે નહીં ઉતારશું તો તકલીફમાં આવી જઈશું. ઉદ્યોગપતિ કે ભાઈ હવે એવું હતું ઉતાર, બીજું શું થશે. એટલે હેલિપેડ વગરની જગ્યામાં હેલિકોપ્ટર એકવાર તો ઉતારી દીધું. ઉદ્યોગપતિ જુએ છે કે આ જંગલમાં હવે હું પૂછું કોને કે ક્યાં હેલિકોપ્ટરનું હેલિપેડ હોય. એટલે ઉદ્યોગપતિ 4-5 જગ્યાએ જોઈએ કે કોઈ માણસ દેખાય તો પૂછવું. એટલે એક ગામડિયો માણસ આમ આવતો હતો, બે આમ લાકડીમાં આમ બે હાથ નાખીને ગોવાળની જેમ ચાલતો ચાલતો આવતો હતો પોતાની મસ્ત દુનિયામાં. એટલે ગોવાળને કહે છે કે ગોવાળ, મારે તારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. ગોવાળ કે પૂછો. આજુબાજુમાં હેલિપેડ ક્યાં છે? મારે હેલિકોપ્ટરમાં જવું છે. એટલે ઓલા ગોવાળે જવાબ આપ્યો, મને ખબર નથી. એટલે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો ઉદ્યોગપતિએ, આજુબાજુમાં કોઈ પોલીસ સ્ટેશન છે? આઈ ડોન્ટ નો, હું જાણતો નથી. તો ત્રીજો પ્રશ્ન કર્યો, આજુબાજુ કોઈ ટ્રાવેલ્સ છે? આઈ ડોન્ટ નો, હું એ પણ જાણતો નથી. ઉદ્યોગપતિ કંટાળી ગયો, મરી ગયો. કે એવો એટલો મોટો ઉદ્યોગપતિઓ કહે જિંદગીમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ 3 ના પાડી અને એને કોઈ ના પાડે જ નહીં કોઈ, એટલો મોટો હતો ઉદ્યોગપતિ. એટલે ઉદ્યોગપતિએ કીધું, હવે હું તને એક વસ્તુ પૂછવા માંગુ કે તું શું જાણે છે મને કે, એટલે મારું કામ પતે. અને એ ગોવાળિયા માણસે જવાબ આપ્યો કે સાહેબ, તમે ક્યાં ઊભા છો ને તમે જાણતા નથી, પણ હું ક્યાં ઊભો છું ને હંમેશા હું જાણી રહ્યો છું. હું જંગલમાં અત્યારે ઊભો છું, અહીંયા હેલિપેડ ન હોય, અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન ન હોય, અહીંયા જંગલ છે સાહેબ, આપણે ક્યાં ઊભા છીએ ધ્યાન રાખો. ગોવાના નાનકડા જવાબમાં બી બહુ મોટું સાર છે કે તમે ક્યાં છો એની તમને હકીકત ખબર હોવી જોઈએ. ભક્તિનો એ યોગ ચાલી રહ્યો છે. અનેક પ્રકારની ભક્તિઓ દુનિયામાં સાર્થક થયેલી છે. એવી જ કોઈ ભક્તિનો એક નિમિત્ત આપણને મળવાનું છે. આંસુ લૂછાઈ જ્યારે આનંદ આવે, નાના પ્રત્યેનો સ્નેહનો વ્યવહાર આપણને આનંદ કરાવે. જેમ જેમ આગળ વધતા જઈએ તેમ તેમ નાના અને નીચેના જીવો પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યવહાર આપણી સમૃદ્ધિને પકડીને બતાવે. ભક્તિના 3 વિકલ્પોને જિંદગીમાં સારભૂત બનાવવા એ આપણું સાર્થક કર્તવ્ય બની જાય. દિન પ્રતિદિન આગળ વધતી આપણી દિશામાં રાજા કુમારપાળને પણ યાદ કરીએ, પેથરસાને યાદ કરીએ, ભામાસાને યાદ કરીએ, ઝાંઝણસાને યાદ કરીએ, છરીપાલિત સંઘમાં નીકળનારા યાત્રાળુઓને યાદ કરીએ, મહેમાન તરીકે આવેલા વ્યક્તિની ભક્તિને યાદ કરીએ. પણ યાદ રાખજો, શાલિભદ્રના 7 માળની હવેલીઓ અને 32 પત્નીના સપના નથી જોવાના. અનાયાસે જ્યારે લાભ મળે છે ને તે લાભ બહુ મોટો હોય છે, માંગીને મેળવીએ છીએ તે લાભ હંમેશા નાનો હોય છે. સાધર્મિક દેખાયોને વિનંતી કરીને બોલાવ્યા તે નાની દિશા છે, અનાયાસે સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ મળ્યો તે બહુ મોટી દિશા છે. આ ક્યારેય ભૂલવાનું નથી. કેટલી ભૂમિકાઓ જીવનમાં સર કરવાની હોય છે. નાનકડું એક ટાઉન, અને એમાં એક શેઠ અને શેઠાણી સાથે રહે. સ્વભાવમાં કંજુસાઈ સખત હતી અને પૈસો અઢળક હતો. અઢળક પૈસો, સ્વભાવમાં કંજુસાઈ, બહુ તકલીફ પડે. પૈસો કમાયા પણ પૈસોને વાપરવાની રીત ના આવડે. અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને પૈસો કમાયો હોય પણ નીતિશાસ્ત્ર દ્વારા પૈસાને વાપરવાની જો આવડત ન હોય તો એ વ્યક્તિ ધર્મના ક્ષેત્રમાં હંમેશા પાછળ જાય છે. ઘણા વર્ષો પછી શેઠાણીની 50મી એનિવર્સરી આવતી હતી. તે વખતે શેઠે કીધું આપણે લાડવાનો પ્રોગ્રામ રાખવાનો છે. શું લાડવા ખાઈએ? થોડો લોટ ને થોડા ઘીમાં 25 લાડવા બન્યા છે. અને 25 લાડવાને મૂકીને ભક્તિ ચાલુ કરી. શેઠાણી એક લાડવો શેઠની થાળીમાં મૂક્યો, પોતાની થાળીમાં લીધો. આ મુકાતો ગયો 24 લાડવા તો સેટિંગ થઈ ગયા. અને હવે આવ્યો 25મા લાડવાનો નંબર. ક્યાં મૂકે શેઠાણી? એટલે એને પોતાની થાળીમાં મૂક્યો. શેઠ કે ચીટિંગ કેમ કરે છે? નંબર મારો છે એટલે મને આપી દે. એક જ લાડવો બાકી છે. સ્વભાવના કંજૂસ. લાડવા બન્યા 25.
શેઠ કે લાડવો મારો છે, શેઠાણી કે લાડવો મારો છે, શેઠ કે લાડવો મારો છે, શેઠાણી કે લાડવો મારો છે. ઝઘડો ચાલુ થયો બંને વચ્ચે એક લાડવા માટે. પણ તમારા જેટલા બુદ્ધિશાળી નતા ને એ તો વાંધો હતો ને પાછો ત્યાં. જોઈએ તો આખો, અડધો નથી જોઈતો. શરત એવી લગાવી કે આપણે બંને સુઈ જવાનું છે. પહેલો ઉઠશે ને તે 12 લાડવા ખાશે, ને જે પછી ઉઠશે તે 13 લાડવા ખાશે. બોલો હવે આ હરીફાઈ ક્યાં પહોંચી વિચારો તમે. હવે બંને જણા પાણી પીને સુઈ ગયા, લાડવા મૂકી દીધા ઘરમાં, અને બંને જણા સુઈ ગયા. ક્યારેક ક્યારેક આવી પણ દિશાઓ દુનિયામાં જોવા માટે મળ્યો. પૈસો અઢળક હોય પણ પૈસાની અંદર સુગંધ ન હોય. પૈસો અપરંપાર હોય પણ પૈસામાં સ્વભાવની ઉદારતા ન હોય. એ પૈસો નકામો બની જશે. પૈસો સોના જેવો જોઈએ, સોના સુગંધ જેવી જોઈએ. પૈસો છે પણ જો એ પૈસાને વાપરવાની આવડત નથી તો એ પૈસાની કોઈ કદર નથી. માત્ર શાસ્ત્રમાં એના માટે શબ્દ લખ્યો છે, પાપાનુબંધી પુણ્યનો પૈસો છે, પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો પૈસો નથી. એક કાગળમાં લખી રાખજો, જેટલી સંપત્તિનો તમારા હાથેથી સદવ્યય થાય છે ને, સદવ્યય એ જ સંપત્તિ તમારી સાચી અને નીતિમત્તા અને પુણ્યની હતી. જે સંપત્તિઓ તમારા પોતાના સદવ્યય રૂપે નથી થતી, એ સંપત્તિઓ તમારી નકામા માર્ગે આવેલી છે ને નકામા માર્ગે જઈ રહી છે. એ ક્યારેય ભૂલતા નહીં. હું એક નાનકડી વાત તમને પૂછી લઉં. પહેલા તમે કોઈની પાસેથી 50 લાખ રૂપિયા લીધા હોય તો તમે પાછા કોને આપશો? બાબલો કેમ રેડો ભાઈ તમારો? મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, રડવાનું નથી કીધું મેં તમને. 50 લાખ રૂપિયા જેની પાસે લીધા છે એને પાછા આપો છો. તો જે પુણ્યથી, જે ધર્મ કરવાથી, જે આરાધના કરવાથી તમને સંપત્તિ મળી છે તેનો વપરાશ ક્યાં થવો જોઈએ? પુણ્ય વધારવામાં. બહુ સીધો બેલેન્સ પૂછ્યું મેં. આમાં કઈ આમ આડું તેડું નથી કર્યું. તમે 50 લાખ જે એક્સ પાસેથી તમે લીધા તો એ તમે મિસ્ટર એક્સને જ પાછા આપો છો, ઇઝ ફાઇન. તો પછી જે સંપત્તિ ધર્મના માધ્યમને, ધર્મના ક્ષેત્રમાંથી મળી છે તે સંપત્તિનો વપરાશ કરવા માટે આપણે તે માધ્યમને કેમ પકડતા નથી? મને પ્રશ્ન છે હંમેશા. સુઈ ગયા છે શેઠ શેઠાણી બંને જણા. સમય વીતતો ગયો. એક દિવસ પૂરો થઈ ગયો, બીજો દિવસ થવા લાગ્યો. અંદરથી શેઠ જાગે છે કે આ શેઠાણી એક લાડવા માટે વહેલી ઉઠે તો શું ફરક પડે છે? આટલા રૂપિયા કમાઈને 50 વર્ષ એને સાચી છે ને એક લાડવામાં જીવ પડ્યો. શેઠાણી કે ગમે તે થઈ જાય, આજે તો પાઠ શીખવાડો છે, ઉઠવું જ નથી. પહેલા જે થવું એ થાય. હવે શું હાલત થાય વિચારો. એ આજુબાજુના નેબર ભેગા થયા. એ કે પાછું કે આ બધા શેઠ દેખાતા નથી 2 દિવસથી. થયું શું કે ઘર બહારથી બંધ નથી, અંદરથી બંધ છે. બધાએ બેલ લગાડીને થોડું ઠોક્યું, શેઠ ઉઠો, શેઠાણી ઉઠો, શેઠ ઉઠો. ઉઠે છે ને, ઉઠે તો લાડવા બહાર મળવાના જ. ઉઠ્યા નહીં. બધાએ થોડુંક આમ ટેબલ બેબલ લાવીને વેન્ટિલેશન ઉપર કરીને અંદર નજર જોયું હતું કે બંને જણા સુતા છે ને બાજુમાં આમ કઈ બોટલ પડી છે કે મારા હતું તો લોટો પાણીનો, બીજું કઈ હતું નહીં. હવે આપણે તો પહેલો વિચાર શું આવે કે હવે આવું ઉઠતા નથી ને આવું કંઈ કર્યું હશે એટલે ચોક્કસ આ બધા પૂરા થઈ ગયા હશે. ખેલ બહારનું તોડીને બધા અંદર જઈને કે શેઠ શેઠ ઉઠો. શેઠ હલે તો ને, એટલું નિશ્ચલ કર્યું શરીર, હલતા નથી. બધા કે શેઠ ગયા. હવે શેઠ એટલા કંજૂસ હતા કે એના સગા સંબંધી કોઈ હતું જ નહીં. એટલે આજુબાજુના પડોશીઓ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે હવે આપણે બધી અંતિમ ક્રિયા કરો, બીજું શું. લાકડા આવી ગયા, બંધાઈ ગયું બધું. શેઠની નીકળીને શેઠાણીની પણ નીકળી, સવારી નીકળી. અંદરથી બંને જાગે છે. શેઠાણી કે કેવો ગાંડો છે આ, આવી રસ્તા પર નીકળ્યો આવી રીતે મરવા માટે, પણ ઉઠ્યો નહીં. જો આ કેવી હાલત છે આની. શેઠ કે શેઠાણી શું સમજે છે, હજુ તો ઘણી વાર છે, આપણે હજુ રસ્તા પર જ ચાલીએ છીએ, આપણે ત્યાંથી હજુ પાછા આવી શકશું, વાંધો નથી. સ્મશાને પહોંચીને મથું ફેરાઈ પણ ગયું, 5 શ્રીફળ વધેરાઈ ગયા, અંદર પહોંચી ગયા, લાકડા ગોઠવાઈ ગયા, લાકડા પર મુકાઈ પણ ગઈ. હજુ શેઠ કે જે હવે પછીનો અંદર થયો છે, હવે કોલેસ્ટ્રોલ ને બીપી ને ડાયાબિટીસ ને બધું ચાલુ થયું અંદર, કે હવેનો જો તક ચૂક્યો તો પૂરું થવાનું છે. હવે પણ કે હજુ ચાન્સ લઈએ, જો પેલા શેઠાણીને કદાચ બાળે ને આપણો પછી નંબર લાગે તો વાંધો નથી. લાડવો એક લેવાનો છે ને આપણે તો, એક નાનકડા લાડવાને માટે ધમાધમ ચાલી રહી છે. બસ આવી સ્વભાવની દશાની શું હાલત થાય. હવે શેઠ અને શેઠાણી બંને હતા એટલે પ્રોગ્રામ પ્રમાણે પહેલા શેઠને અગ્નિદાહ આપવાનું નક્કી થયું. પગની બાજુથી અગ્નિદાહ આપવાનું વિધાન છે ને પગની બાજુમાં 3 પ્રદક્ષિણા ફરીને જેવા શેઠને આમ આપવા માટે ગયા એટલે શેઠ ઊભા થયા, હું બહાર ખાઈશ.
એટલે શેઠાણી પાસે જા, હું 13 ખાઈશ. એટલે આજુબાજુ જે બધા બાળવા માટે આવ્યા હતા ને પર ટોટલ 25 જ હતા પાછા. ભાગ્યા બધા દાય પાછળ ભાગ્યા, હું 12 ખાઈશ, હું 13 ખાઈશ, હું 12 ખાઈશ, હું. અરે પણ શું ખાઈશ એ તો બોલ. જ્યાં સુધી હૃદયની અંદર ઉદારતા નહીં હોય તો ભક્તિ નહીં કરી શકાય. સ્વભાવમાં ઉદારતા જોઈશે, ભાવોની ભવ્યતા જોઈશે, ત્યારે આ ભક્તિ યોગ થઈ શકે છે, એના વિના નહીં. અનુષ્ઠાન બે પ્રકારના છે, એક ભગવાનની આજ્ઞાનું ને એક ખાલી લૌકિક વ્યવહારનું. વ્યવહારથી તો ઘણા ધર્મ અત્યાર સુધી કરી લીધા છે. હવે જે આપણે ધર્મ અને જે હવે તત્વ આપણે કરવું છે તે એવું કરવું છે કે જે ભક્તિ યોગ આપણા હૃદયને નવ પલ્લવિત બનાવીને રહે, એના વિના નહીં. મુંબઈની અંદર એક પ્રસંગમાં જવાનું થયું. સાધનિક ભક્તિઓ માટેનું ફંડ ભેગું થઈ રહ્યું હતું. મોટા ડોનરમાં 3 ડોનરોએ 1 કરોડ ને 8 લાખ રૂપિયા અર્પણ કરેલા હતા. એક એજ્યુકેશનમાં હતું, એક મેડિકલમાં હતું, એક કેન્સર માટે હતું. અનેક દિશાની અંદર ને અનેક વ્યવસ્થિત એ ક્રિયાની અંદર ધર્મ આરાધના ચાલી રહી હતી અને ફંડ ભેગું થયું હતું. સાધર્મિક માટેના ફંડ ભેગા થઈ રહ્યા હતા. બહુ આનંદની ભૂમિકા હતી કે કોઈક આંસુ લૂછવાનું કાર્ય ક્યાંક થઈ રહ્યું છે. પણ એમાં 15 માણસો એવા બેઠા હતા જે આના વિરોધી હતા. એ 15 જણા સભામાં બેઠા બેઠા પાછળથી આવી નાની નાની અંદરથી કાંડી લગાડવાના કામ કરતા હતા. આટલા બધા રૂપિયાને કેમ વાપરશો, આ કેવી રીતે તમે મેનેજ કરશો, આ કેવી રીતે થશે. અરે ધ્યાન રાખજો, દાન આપનારનું દાન આપવાની ભૂમિકા બહુ જુદી છે, દાનને સંભાળીને વાપરનારની ભૂમિકા તદ્દન જુદી છે. સંપત્તિ તમારી પાસે જ્યારે તમને મળે છે ત્યારે એક સિદ્ધાંત લખી રાખજો, સંપત્તિનું ક્રિયા કરનારા, સંપત્તિને વાપરનારા, સંપત્તિને અર્પણ કરનારા, એ સંપત્તિની ઉપર સહી કરનારા લોકો એ પ્રભુજીના દાસ છે પણ માલિક નથી. અને લોકો દાસ બનીને પ્રભુની ભક્તિ કરે છે, ધર્મની ભક્તિ કરે છે, સમાજની ભક્તિ કરે છે, દેશની ભક્તિ કરે છે. એક જગ્યા પર આટલા સરસ વાતાવરણમાં જ્યારે પ્રસંગોપાત ભક્તિ યોગ ચાલી રહ્યો હોય અને એમાં નેમિશ્રી મહારાજના વખતની એક ઘટના બને છે. મહાત્માની પાસે 3 મોટા શ્રેષ્ઠી આવેલા અને દીક્ષાર્થી નેમી કુમાર, નેમિશ્રી મહારાજનું જૂનું નામ નેમચંદ, એ 3 એક નેમચંદની સાથે બીજા 3 મહેમાનો એક સાધર્મિકના ઘરે જમવા માટે ગયા. દીક્ષાર્થીને જમવામાં છાશ આપી અને મહેમાનોને 3 વાડકીમાં દૂધપાક પીરસ્યો છે. સત્ય ઘટના બોલું છું. નેમી કુમાર એટલે કે નેમચંદ એટલે કે નેમિશ્રી મહારાજનું સંસારી નામ, બહુ વિચક્ષણ, બહુ બુદ્ધિશાળી અને ડેરિંગબાજ. અને એમને પોતે પોતાના આ કાર્યને જોયું એટલે સમજી ગયા કે ચીટિંગ થઈ છે, સમથિંગ ઇઝ રોંગ. એટલે તરત જ દૂધપાકની અંદર છાશ નાખી, અરે અરે આમ કરીને આમ નાખી દીધી છાશ કે મહેમાનોને દૂધપાક કેમ આટલો ઓછો આપો, મારે કરતાં વધારે આપવો જોઈએ. લોલોભાઈ કે ભાઈ મિક્સ નહીં કર, તમને છાશ છે અને દૂધપાક છે. ઓ એમ છે. બધાની વચ્ચે પોલ ઉગાડી નાખી ઓલા ભાઈની કે ભેદભાવ કેમ, હું મુમુક્ષુ છું તો એનો અર્થ એમ નથી કે મને છાશ આપી દો, અને ઓલા શ્રેષ્ઠી આવ્યા છે એનો અર્થ એમ નથી કે એને દૂધપાક પીરસો. રોંગ. તમારી ભક્તિ એવી હોવી જોઈએ કે તમે જે જમ્યા છો એ જ બીજા જમે, અને તમે જે જમવાનો છો એ જ જમવાનું બીજા માટેનું હોય, ત્યારે એ ભક્તિ સાચી પડે છે. એનાથી પણ આગળ વધીએ. એ ભક્તિના અંદર મેં તમને વાત મૂકી, પ્રેમ એ ભક્તિ છે. જે પ્રેમ કેવો છે તો કે પરમ પ્રેમને પ્રાપ્ત કરાવનારો છે. એ પ્રેમ કેવો છે મેં કીધું અનકન્ડિશનલ છે, જેમાં કોઈ કન્ડિશન નથી હોતી. એનાથી પણ એક સ્ટેપ આગળ જાઓ. જે પ્રેમ એક તરફી પ્રેમ હોય છે, એક તરફી. બરાબર સમજો આ પદાર્થ શું કહું છું. એક તરફી પ્રેમ. એક તરફી પ્રેમ એટલે શું? ભક્ત ભગવાનની પાસે હોય, શિષ્ય ગુરુની પાસે હોય, દીકરો માતાની પાસે હોય, કે આપણે કોઈ સાધર્મિકની સાથે પ્રેમથી જોડાયા હોઈએ, માત્ર એક તરફી પ્રેમ હશે. બરાબર સમજો. બે તરફી પ્રેમ નથી કહેતો, એક તરફી પ્રેમ. ભક્ત 100% પ્રભુને વરે, શિષ્ય 100% ગુરુને સમર્પિત થાય, દીકરો 100% માતાને સમર્પિત થાય, અને આ બાજુ સાધર્મિકની સામે 100% આપણે સમર્પિત થઈએ, ત્યારે ભક્તિ બને છે. દુનિયાના સંસારિક લવ બે તરફી છે. બંને બાજુથી પ્રેમ ચાલતો હોય તો સેટ થાય, અને પ્રેમ ભાગી જાય તો બધું પૂરું થઈ જાય.
મને અહીંયા સંઘના એક ભાઈએ બહુ મજાની વાત કરી, નામ નથી આપતું તમને. મને કે સાહેબ 22 વર્ષ પહેલાં લગ્ન કર્યા હતા, લવ મેરેજ કર્યા છે અમે. મેં કીધું હવે શું હાલત છે? તો કે મેરેજ રહી ગયા, લવ જતો રહ્યો છે. મેં કીધું સરસ. બે તરફી હતું ને એટલે આ જ દશા થવાની, બીજું કાંઈ નથી થવાનું. એક તરફી હશે ને એમાં તમારી સાર્થકતા હશે. ભક્ત ભગવાન સાથે જોડાઈને ચાલતો હશે, એ ભગવાનથી વિમુખ નહીં હોય, ભગવાનથી દૂર નહીં હોય. બધું ભગવાન માટે કરશે, ભગવાન માટે સર્જન કરશે, ભગવાનને સમર્પિત થઈને કરશે. અને બીજી કન્ડિશન ધ્યાન રાખજો, કરવાનું બધું ભક્તએ, કરવાનું બધું જ ભક્તએ અને સોંપવાનું બધું ભગવાનને, કે ભગવાન તમારા થકી થયું છે. કરવાનું બધું શિષ્યએ, સોંપવાનું બધું ગુરુને, કરવાનું બધું દીકરાએ અને સોંપવાનું બધું માતાને, કરવાનું બધું આપણે અને સમર્પિત કરવાનું સાધર્મિકને. પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મ યોગી કલાપોના સુરેશ્વરજી મહારાજની જીવન ઘટના યાદ આવે છે. સકળ શ્રી સંઘ એમના દર્શન માટે દોડતો, જેઓ મુંબઈ ક્યારેય ન આવ્યા. સવાર અને બપોર અને સાંજ 3 ટાઈમ જ્યારે બહાર આવે ત્યારે ઉપાશ્રય અક્ષેઠઠ ભરેલો હોય, એમના દર્શન માટે ઉપાશ્રય ભરેલો હોય. એ બહાર આવીને સંઘનો ઉપકાર યાદ કરે કે સંઘને કેટલો આમ મારા પર ઋણ છે કે આ સંઘ મને સામેથી દર્શન કરાવે છે. સાધુને વાસના નાખે કે તમે ગોચરી માટે જાઓ તો તમને સંઘના દર્શન થઈ જાય, મને તો સંઘના દર્શન ક્યાં થવાના? આ સંઘ સામેથી આવીને મને દર્શન કરાવે છે. ખરેખર હું કેટલો સંઘનો ઋણી છું. આ કયા ભાવ હશે? વિચારો ખાલી. ભક્તિ યોગ કરવાનો છે આપણે. અને 3 સિદ્ધાંત ધ્યાન રાખજો, ભક્તિ, ભક્તિ માર્ગ અને ભક્તિ યોગ. હું યોગ શબ્દ બોલું છું, ભક્તિ નથી બોલતો. પ્રભુ દેખાઈને ભાવ આવે તે માત્ર ભક્તિ છે. પ્રભુ ન હોય ત્યારે પણ તમને પ્રભુની વારંવાર યાદ આવે તે ભક્તિ માર્ગ છે. અને પ્રભુ 24 કલાક તમારા સ્મરણમાં રમે છે ત્યારે ભક્તિ યોગ છે. સમજાઈ ગયું? 3 ફરીથી એકવાર. ભગવાન તમારી સામે આવે ને તમને હૃદયના જે ભાવ જાગે તે ભક્તિ છે. વારંવાર તમને પ્રભુની યાદ વારંવાર આવે છે તે ભક્તિ માર્ગ છે. અને 24 કલાક તમારા મનમાં પ્રભુનું રટન ચાલુ છે તે ભક્તિ યોગ છે. હું ભક્તિ યોગની વાત કરી રહ્યો છું, ભક્તિ કે ભક્તિના માર્ગની વાત નથી કરી રહ્યો. એ પાક્કું સમજજો. આપણો નંબર શેમાં છે આપણે નક્કી કરી લઈએ કે ભક્તિમાં છું, ભક્તિ માર્ગમાં છું કે ભક્તિ યોગમાં છું. ભગવાન દેખાય તો પણ મને ભાવ નથી આવતા, આવી જો દશા હોય તો ભક્તિની બહાર છીએ આપણે. ભગવાન દેખાઈને હું મસ્તક વંદન કરું છું તો હજુ ભક્તિની શરૂઆત છે આપણી. વાત ભગવાનની ભક્તિની નહીં, હું વાત કરું છું ગુરુની ભક્તિની નહીં. હું વાત કરીશ તમારી પાસે 2 જ, કારણ કે મારા ગયા પછી તમારી પાસે 3 ચીજ રહેશે. નંબર 1 પ્રભુ રહેવાના છે, નંબર 2 તમારા ઘરના વડીલો રહેવાના છે, અને નંબર 3 તમારી આજુબાજુનું સ્થળ વાતાવરણમાં તમારા સાધર્મિક ભાઈઓ રહેવાના છે. હું 3 જ વસ્તુ આપીને જવાનો છું આજે. પ્રભુની ભક્તિ તે ભક્તિ યોગ, તમારા ઘરમાં જે વડીલ છે, માતા પિતાઓ, તેઓની ભક્તિ એ તમારો ભક્તિ યોગ. અને 3જા નંબરમાં તમે જે એકબીજાને મળો છો ને એમાં તમારો જે પ્રેમ વ્યવહારનો સંબંધ થાય છે એ ભક્તિ, એ તમારો ભક્તિ યોગ બનાવો. વાત બહુ ઝીણી છે પણ વાત બહુ સાર્થક કરવાની છે. જિંદગીની અંદર આંસુ લૂછવાની ભૂમિકા મળવી બહુ દુર્લભ છે. દીકરાએ માતાને કીધું, મમ્મી બોલ 60 વર્ષ સુધી તે મારી સેવા કરીને કેટલા રૂપિયા તને આપું? દીકરો બહુ અબજોપતિ હતો, ખરબોપતિ. એટલે દીકરાએ માને આવી તે સોદામાં વાત કરી. માએ જવાબ આપ્યો, બેટા 60 વર્ષ સુધી મેં તને કેટલા જોડી કપડાં ધોઈને આપ્યા એનો હિસાબ મારે જોઈતો નથી. 60 વર્ષ સુધી મેં તને જેટલી પણ રોટલી ખવડાવી બનાવીને એનો હિસાબ મારે જોઈતો નથી. 60 વર્ષ સુધી તને નિશાળમાં ભણવા માટે મોકલો ને નિશાળે ભણવા માટે મેં દફતરો ભર્યા એનો હિસાબ મારે જોઈતો નથી. 60 વર્ષ સુધી તું ઘરે આવતો તો એની હું રાહ જોઈને ઊભી રહેતી હતી, એ રાહ જોવાનો જે સમયનો પૈસો થતો એ મારે જોઈતો નથી. 60 વર્ષ સુધી તું જ્યારે જ્યારે ઘરની અંદર આવ્યો ત્યારે તને જમાડવામાં ભૂખી રહેશ એનો પણ પૈસો મારે જોઈતો નથી. 60 વર્ષ સુધી મેં તારી ચિંતા કરવામાં તમને ઉઠાડીને તને સુવાડ્યો, એમાં જે પણ મેં લોરીઓ ગાઈ, ગોરીઓ ગાઈ, આ જે પણ ગીત ગાય એનો હિસાબ કિતાબ મારે જોઈતો નથી. 60 વર્ષ સુધી તું જ્યાં બાથરૂમ કરતો હતો એ જગ્યાએથી ઉપાડીને તને સૂકામાં સુવાડીને તારી ભીની પથારીમાં સુવાનું કામ હું જે કરતી હતી એનો પૈસો મારે જોઈતો નથી. નાની વયમાં તારા જે ડગલે ને પગલે રાત્રે જગાડવામાં તે મારી જેટલી ઊંઘ હરામ કરી એનો પૈસો મારે જોઈતો નથી.
તો અત્યાર સુધી મોટો તો એમાં તને ભણાવવામાં મેં રહેતા રાતના ઉજાગરા કર્યા છે, એનો હિસાબ કિતાબ મારે જોઈતો નથી. તને ભણાવવા માટે સારા સારા સ્કૂલની અંદર દાખલ કરવામાં જે ફીના પૈસા લાગ્યા છે એના રૂપિયા મારે જોઈતા નથી. તને તૈયાર કરવામાં જેટલા કોલેજની અંદર રૂપિયા લાગ્યા છે એના મને જોઈતા નથી. તને અહીંયા સુધી પહોંચાડવામાં જેટલો પણ કંઈ ખર્ચો લાગ્યો એને મને જોઈતો નથી. મને એક જ હિસાબ તું આપી દે કે તારા જન્મ પછી મેં તને છાતીએ સરસો ચાંપીને મારા લાલ લોહીના ટીપાને દૂધ બનાવીને મેં તને જે પીવડાવ્યો છે એનો તારે જે હિસાબ એક ટીપાનો ઘણો એ ટીપાનો તું હિસાબ આપી દે. શું આપી શકે દીકરો? ચૂપ થઈ ગયો દીકરો. શું આપી શકશે? પિતાજી નવા શિક્ષણની ચિંતા કરી શકે છે, માતા સંસ્કારની ચિંતા કરે છે. પિતાજી નવા કપડાં લાવી આપી શકે છે તો માં જૂના મેલા ગંદા થયેલા કપડાને ધોઈને આપી શકે છે. એક પેન્ટરની પેન્ટિંગ જોઈ હતી ને પેન્ટિંગમાં ખૂણામાં એને નામ લખ્યું હતું પોતાનું પીસી શુક્લા. પણ મેં કોઈ દિવસ આજ દિન સુધી એવો દીકરો જોયો નથી કે જે દીકરાને તૈયાર કર્યા છે માએ એનું નામ લખ્યું હોય કે આ દીકરાને મેં તૈયાર કર્યો છે, એને નામ બાપું આપ્યું છે. આ માનું ભગીરથ પુરુષાર્થ છે. 3 જ ભક્તિ તમને કરવાની કહું છું. નંબર 1 પ્રભુની, નંબર 2 મમ્મીની અને નંબર 3 તમારી આજુબાજુના પરિવારોની. બસ એના સુખમાં સાથી બનજો, એના દુઃખમાં દુઃખી બનજો, એને સહાયભૂત બનજો. ક્યારેય પણ પીછેહટ નહીં કરતા એના માટે. અમદાવાદના સિટીમાં બનેલી એક ઘટના છે. સાદરી ભક્તિનું વક્તવ્ય પૂરું થયું, પ્રવચન પૂરું થયું અને એક ભાઈ ગુરુદેવને મળવા માટે આવ્યા. સાહેબ, મારે 1 કરોડ ને 8 લાખ રૂપિયા સાધર્મિકમાં આપવા છે. સાહેબ કે ભલે. ફાઉન્ડેશનો જમા થઈ ગયા. 1 કરોડ ને 8 લાખની મોટી રકમને સાંભળીને ગુરુદેવે કંઈ વિશેષ નથી વિચાર્યું, પણ સાહેબજીએ રસ્તા પરથી વ્યાર કરીને જવાના હતા એટલે એમને વિનંતી કરી કે ગુરુદેવ આપ મારા ઘરે પગલાં કરવા માટે પધારી શકશો? રસ્તામાં જ આવે છે. ગુરુદેવ કે રસ્તામાં આવે છે એમાં વાંધો નથી, આવી જઈશ. એમના ઘરે પધારે એટલે એની વાઈફે કીધું કે ગુરુદેવ મારા તરફથી 1 કરોડ ને 8 લાખ રૂપિયા સાધર્મિકમાં. ડાયરેક્ટ મોટી રકમ સાંભળીને ગુરુદેવ કીધું કે તમે પૂછ્યું છે ને કોઈને પણ? ક્યાં સાહેબ, અમારે હસબન્ડ વાઈફ અમારા બંને વચ્ચે નક્કી થયું હતું કે આપણે કોઈ પણ રકમ વાપરીએ તે એકબીજાને પૂછીને વાપરવાની. એને મને પૂછ્યા અને મને કીધું એના 1 કરોડ 8 લાખ રૂપિયા વાપરી દીધા છે તો મને પણ એક વખત વાપરવાનો અધિકાર મળે છે, માટે મેં પણ તમને ડિક્લેર કરી દીધા છે. આ જૈન શાસનના અમદાવાદના ધનાધિપતિઓ. આજથી 12 વર્ષ પહેલાં બનેલી આ સત્ય ઘટના છે. હસબન્ડે ડાયરેક્ટ ભાવમાં આવીને 1 કરોડ ને 8 લાખનું ડોનેશન જાહેરાત કર્યું તો બેને એના બદલામાં મને કીધા વિના વાપર્યું છે એની ડેરિંગ કરીને 1 કરોડ ને 8 લાખ રૂપિયા પોતે ડિક્લેર કર્યું. એમના સાહેબને બોલાવીને ગુરુદેવ પૂછ્યું કે તમારા ધર્મપત્ની આ રીતે વાત કરી છે સાચી જ? કે સાહેબ મારો ગુનો છે. એને કીધું એમાં મારે કોઈ નાત ન હોય અને હવે એને કીધું છે એની ખુશાલીમાં અમારા બંનેની સંમતિથી 1 કરોડ 8 લાખ ત્રીજા એક્સ્ટ્રા તમે એન્ટ્રી લઈ લો અને ત્રીજું ડોનેશન જાહેર કરો. 3 કરોડ ને 24 લાખ રૂપિયા સાધર્મિકમાં આપવાનું કામ એ પરિવારે ગુરુદેવના પાવન પગલામાં આપી દીધું. કેવી ભવ્યતા હશે આ ભારતની અંદર. દુનિયાના 400 દેશ હોય પણ માતા શબ્દ જો કોઈને પણ લાગ્યો હોય ને માત્ર ભારતને લાગ્યો છે, બીજા કોઈને નહીં. પાકિસ્તાન હોય, બાંગ્લાદેશ હોય, અમેરિકા હોય, લંડન હોય, ફ્રાન્સ હોય, જર્મન હોય, કોઈ પણ હોય, ભારતને માતા શબ્દ લાગ્યો છે. અને બહુરત્ના વસુંધરાના શબ્દથી શોભેલી આ ધરતીમાં આવા રત્નો પાકે જ છે. આફ્રિકાની અંદર જંગલમાં કદાચ સારામાં સારા રત્નો પાકી શકે. આફ્રિકાની ખાણમાં ડાયમંડ મળી શકે, સ્ટોન મળી શકે, ના નથી પાડતો, પણ આત્માના એક એક રત્નની ભૂમિકાઓ દુનિયાના સારા સારા ખૂણામાં મળી શકે છે, ચાહે કોઈ પણ ધરતી હોય, કારણ કે બહુરત્ના વસુંધરા. 3 જ સિદ્ધાંત આજે પામીને જજો. ગઈકાલે તમે પામ્યા હતા કે તારું કરવામાં મજા છે, મારું કરવા નુકસાન છે. આજે એ પામીને જજો આજના ક્લાસમાંથી કે પ્રભુની સાથેનો ક્યારેય પણ વિલાપ હું નહીં કરીશ. ચાહે દુનિયા એસી કી તેસી હો જાય, ધર્મને હું ક્યારેય છોડીશ નહીં. કરોડ રૂપિયામાંથી કાલનો દિવસ કર્મ છતાં આપણને રોડપતિ પણ બનાવે તો પણ ધર્મને ક્યારેય નિંદતા નહીં. કર્મ છતાં કોઈ પણ પરીક્ષા આપણી લઈ શકે છે, ધર્મ ક્યારેય ખોટો નથી. એ ધર્મની બેલેન્સ ટકાવજો, પછીના દિવસોમાં કામમાં આવશે. નંબર 1 પ્રભુતિ વિલાપ કરતા નહીં. નંબર 2 ધર્મથી વિમુખ થતા નહીં. નંબર 3 માતા પિતા વડીલ જે પણ તમારી પાસે હોય એની ભક્તિમાં કચાશ કરતા નહીં. અને નંબર 4 તમારી આસપાસના જે 50 પરિવારો અહીંયા બેઠા છે ને તેઓને પ્રેમ, તેનો સાથ, તેના વિચાર, તેનો ભાવ અને તેની ભૂમિકાને હંમેશા વળગીને રહેજો. બસ આટલું કહેવા માંગુ છું.
સહાનુભૂતિ જો તમે ન આપી શક્યા, પ્રેમ જો તમે અખંડ ન રાખી શક્યા, અને સંબંધ જો તમે મીઠા ન રાખી શક્યા, તો સમજી લેજો કે આ જીવન કોરું ગયું છે, કોરું. બીજું કાંઈ એમાં સારભૂત નહીં મળે. છદ્મસ્ત છીએ, ભૂલ બધાથી થશે, ના નથી પાડતો. છદ્મસ્ત છીએ, અહંકાર બધાનો ગવાશે, ના નથી પાડતો, આપણી કેવડી નથી. છદ્મસ્ત છીએ, કપટ અને માયા ડગલે ને પગલે થશે, ના નથી પાડતો. છદ્મસ્ત છીએ, કસાયો થશે, ના નથી પાડતો. પણ હૃદય એને નિર્મળ રાખજો. હૃદયમાં કોઈ વસ્તુને ઘૂસવા નહીં દેતા. બસ દિલને સાફ રાખજો. કલ્યાણ આપણા હાથમાં છે. વાત બેસે છે બરાબર? હા બોલો. પૂર્વે ભક્તિ ભાવથી માણસો સાધનની ભક્તિ કરતા હતા, ભાવ હતા. અત્યારે આ ભાવનો ઘટાડો કેમ થાય? એક વસ્તુ પાકી સમજી રાખજો. નોલેજ, સમજણ, માર્ગદર્શન, પ્રેરણા એનો કાં તો ઘટાડો થાય ને કાં તો વધારો થાય ને ત્યાં નુકસાન થાય. કાં તો ઘટાડો થાય ને કાં તો વધારો થાય ત્યારે આવું નુકસાન થાય. બીજું કાંઈ નહીં. આજે એવું થઈ ગયું છે કે પહેલાંનો ટાઈમ એવો હતો કે લોકો ગુરુ જે બોલે ને એમાં હા પાડતા હતા, અને આજનો સમય ને આજનો સમાજ એવો થયો છે કે ગુરુને પોતે શિખામણ આપતો થઈ ગયો છે. આ એટલું મોટું નુકસાન થયું છે આપણા સમાજમાં કે જેની કલ્પના ન કરી શકાય. અને સમાજની આવી દશાઓ જોઈને આ ભૂમિકા આવી ગઈ છે. અને એ વાત પણ ખરી છે કે કંઈક એવું આપણા બધાનું પુણ્ય નબળું થયું છે કે જે આપણા સિદ્ધાંત હતા, જે આપણું સાનિધ્ય હતું, જે આપણો ધર્મ હતો, એની જે ભૂમિકાઓમાં રહસ્ય હતા, આજે એ રહસ્યનો ક્રીમ ઘટવા લાગ્યો છે. કહેવાય ને સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા. આવી દશા આજે તમારી વાત 100% હું સ્વીકારીને વાત કરું છું, પણ છતાં એક દિલથી વાત કરું છું. મરણે આ પ્રયાસે બી આ ચાલુ તો રાખવું જ પડશે, છોડી નહીં દેવાય. તમે સમજી શકો છો મારી પીડા. એ ગામડા ગામમાં હું મારા પોતાની પિતાની વાત કરું છું. હાજી. 80, 85, 92 વર્ષની ઉંમરે ગામમાં જૈન ધર્મ હતું. આ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાનો ધર્મ ચાલતો હતો. બ્રાહ્મણો આ અમારા પાઘડીવાળા એ જે કે હા કે મારા બાપા કોઈ પણ સાધનિક આવ્યો હોય ને ખબર પડે એને જમવા સિવાય જવાનું નથી. બહુ સરસ વાત છે આપની કે તે વખતનો સમય. અને પાછું એ બી એક છે કે વખતના સમયમાં ખબર નહીં કે વડીલો બધે પહોંચી શકતા હતા, અને અત્યારના આપણી એજના એટલે આપણે બધા લોકો ખબર નહીં કરવું છે આપણને પણ નથી પહોંચી શકતા. આઈ ડોન્ટ નો કેમ આપણે અટકી જઈએ છીએ. એ સમયમાં એ લોકો છે સમય પણ હતો. એક શેર બજાર 12:30 થી 2:30 ચાલતું હતું, તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો. અને આજે તો 9 વાગે ચાલુ થાય તો 5 વાગે પતે. એટલે એલો સમય એવો બ્રોડ થયો, બિઝનેસ મોટો થયો, બધું ટાઈમ બધો એવો વિસ્તૃત થઈ ગયો ને એવો ગૂંચવાઈ ગયો કે આપણે બધા ગૂંચવાઈ ગયા છે. એટલે હું એટલું તો સમજુ છું કે અહીંયા બેઠેલા કોઈ પણ મારા ભાવુકોને એવી તો ઈચ્છા નહીં હોય કે નથી કરવું, પણ એ લોકો સેટ નથી કરી શકતા, એડજસ્ટ નથી કરી શકતા, અથવા ક્યાંક અટકતા હશે. એવું જ માનું છું, બીજું કાંઈ નથી માનતો. 100%, 100% કહેવત જ છે એ બધું સંસાર. અને જો એક વસ્તુ સાચી કહું, અમે એક યોગીને મળ્યા હતા. યોગી હિમાલયની સાધના છોડીને અહીંયા આગળ આવી ગયા. એટલે અમે યોગીને પ્રશ્ન કર્યો, યોગી મેં તમે તો સાધક છો, તો તમે હિમાલયથી પાછા કેમ આવ્યા? મને કે સાધનામાં મન જ ન લાગ્યું. મેં તમને મન ન લાગ્યું? એ કે દુનિયાની હાલતને મોંઘવારી એવી મને ત્યાં સતાવે કે મારું મન ત્યાં ન લાગે, પાછું આવી ગયો. મેં તો યોગીને પણ જો આવી દશા થાય તો મેં તો અમારી તો શું દશા થશે વિચારો કે તમે. ક્યારેક ક્યારેક દુનિયાની દયનીય દશાઓ છે ને ભાવમાં નથી જોડી શકતી. અને દુનિયાનો સમય ખબર નહીં આપણા બધાના પુણ્ય કોઈ એવા અઘરા થયા હશે કે સમય એક કપડો થયો છે, માની લેવાય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ચાલો જીનારના વિરુદ્ધ કાંઈ પણ ત્રિવેદી મિચ્છામિ